اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی پہلی کمیونٹی کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا جب مکہ مکرمہ اخلاقی زوال، بت پرستی اور قبائلی تعصب کا مرکز بنا ہوا تھا۔ طاقتور کمزوروں کو دباتے تھے، غلاموں پر ظلم معمول سمجھا جاتا تھا اور عورت کو کوئی سماجی مقام حاصل نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونا صرف ایک مذہبی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم سماجی انقلاب کا آغاز تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دراصل انسان کو انسان کے ظلم سے آزاد کرنے کا اعلان تھا۔ ابتدا میں یہ دعوت خفیہ رکھی گئی کیونکہ مکہ کے سردار اس پیغام کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہی چند افراد مسلمانوں کی پہلی کمیونٹی کی بنیاد بنے۔ یہ لوگ نہ کسی فوج کے مالک تھے نہ دولت کے، مگر ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ قرآن کی آیات سیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا شروع کرتے تھے۔ یہ کمیونٹی کسی قبیلے یا خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص پر قائم تھی، جو اس دور میں ایک انقلابی تصور تھا۔ یہ ابتدائی مسلمان چھپ کر عبادت کرتے اور ایک دوسرے کے گھروں میں جمع ہو کر دین سیکھتے تھے۔ دار ارقم رضی اللہ عنہ جیسے مقامات اسی کمیونٹی کی تربیت گاہ بنے۔ یہاں صرف نماز نہیں سکھائی جاتی تھی بلکہ صبر، برداشت، اخلاق اور قربانی کا درس بھی دیا جاتا تھا۔ یہ کمیونٹی آہستہ آہستہ ایک مضبوط روحانی خاندان کی شکل اختیار کر رہی تھی، جہاں ہر فرد دوسرے کا سہارا تھا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر پوری امت مسلمہ کھڑی ہوئی۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی پہلی کمیونٹی مضبوط ہوتی گئی، ویسے ویسے مکہ کے سرداروں کی مخالفت بھی شدید ہوتی گئی۔ قریش نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ پیغام ان کے بتوں، ان کی تجارت اور ان کی سماجی برتری کے لیے خطرہ ہے۔ نتیجتاً مسلمانوں پر ظلم کا آغاز ہوا۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور کسی کو معاشرتی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر ان تمام آزمائشوں میں مسلمانوں کی پہلی کمیونٹی ٹوٹی نہیں بلکہ مزید نکھر گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور دیگر کمزور صحابہ رضی اللہ عنہم پر ہونے والے مظالم اس کمیونٹی کے لیے صبر اور قربانی کی عملی مثال بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان مظالم کو دیکھ کر صبر کی تلقین فرماتے اور اللہ کی مدد کا یقین دلاتے۔ یہی وہ دور تھا جب کمیونٹی کی اصل تربیت ہوئی۔ ایمان صرف زبان تک محدود نہیں رہا بلکہ دلوں میں اتر گیا۔ ہر مسلمان جان چکا تھا کہ یہ راستہ قربانی مانگتا ہے۔ اس کمیونٹی کی ایک بڑی طاقت اس کا کردار تھا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سخت مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا رہا۔ بہت سے لوگ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے۔ یہ کمیونٹی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی اصل طاقت تلوار یا تعداد میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی پہلی کمیونٹی کا اگلا بڑا مرحلہ ہجرت تھا۔ مکہ میں تیار ہونے والے یہ مضبوط دل جب مدینہ پہنچے تو وہاں ایک مکمل اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی۔ مکہ میں سکھائے گئے صبر، بھائی چارے اور ایمان نے مدینہ میں ایک منظم ریاست کی شکل اختیار کی۔ مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا، جو تاریخ کی سب سے خوبصورت سماجی مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہی پہلی کمیونٹی مدینہ میں عدل، مشاورت اور قانون کی بالادستی کا نمونہ بنی۔
यहाँ अमीर और गरीब बराबर थे, हाकिम भी कानून के ताबे था और कमजोर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि मक्का की तवील तरबियत का नतीजा था। मुसलमानों की पहली कम्युनिटी ने साबित कर दिया कि अगर अफराद दुरुस्त हों तो निज़ाम खुद दुरुस्त हो जाता है। आज के दौर में भी मुसलमानों की पहली कम्युनिटी हमारे लिए मशअल राह है। ये हमें सिखाती है कि तब्दीली बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। ईमान, अखलाक और इत्तेहाद वो सुतून हैं जिन पर हर मजबूत मुआशरा खड़ा होता है। अगर आज का मुसलमान इस पहली कम्युनिटी के उसूल अपना ले तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। यही मुसलमानों की पहली कम्युनिटी का अबदी पैगाम है। मदीना में इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखने से पहले मक्का का दौर दरअसल एक अजीम तरबियती मरहला था। अल्लाह ताला ने शुरू ही में वाज़ेह कर दिया था कि ईमान का रास्ता आजमाइशों से खाली नहीं होगा। कुरान में इरशाद होता है, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए गे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। सूरह अल-अनकबूत 29:2। ये आयत मुसलमानों की पहली कम्युनिटी पर पूरी तरह सादिक आती थी। मक्का में जुल्म बढ़ता गया, यहाँ तक कि मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ एक आदिल बादशाह है जिसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। ये वाक़या हमें सीरत इब्न हिशाम और मुस्तनद रिवायात में मिलता है। हबशा की हिजरत इस बात की अलामत थी कि इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि अमन और अदल का निज़ाम भी चाहता है। फिर वो वक्त आया जब मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह। बेशक जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जद्दोजहद की, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। सूरह अल-बकरा 2:218। हिजरत सिर्फ जगह की तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल नजरियाती कदम था। उसने घर, माल और जमीन सब कुछ छोड़ दिया, मगर ईमान नहीं छोड़ा। यही वो कुर्बानी थी जिसने पहली कम्युनिटी को मजबूत तरीन उम्मत में बदल दिया। हिजरत के मौके पर गारे सौर का वाक़या तारीख का अजीम तरीन लम्हा है। जब दुश्मन सर पर पहुंच चुके थे तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु घबरा गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा 9:39। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि ईमान की मेराज थे। यही यकीन पहली कम्युनिटी की असल ताकत था। मदीना पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी, क्योंकि इस्लामी कम्युनिटी की रूह इबादत और इज्तिमाइयत है। फिर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना उसे तन्हा छोड़ता है। सही बुखारी हदीस 2442। ये हदीस मदीना की इस्लामी रियासत की बुनियाद बन गई। यहाँ कोई कबीला बरतर नहीं था, बरतरी सिर्फ तक़वा की थी। जैसा कि कुरान में इरशाद है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। सूरतुल हुजरात 49:13। यूं मुसलमानों की पहली कम्युनिटी ने दुनिया को दिखा दिया कि एक मुआशरा ईमान, अदल और उखुव्वत पर भी कायम हो सकता है।
یہ کوئی خیالی نظام نہیں تھا بلکہ عملی حقیقت تھی جس نے چند سالوں میں عرب کی تاریخ بدل دی۔ آج بھی اگر ہم اسی ماڈل کو اپنا لیں، یعنی صبر، ہجرت گناہ، بھائی چارہ، عدل اور اللہ پر کامل یقین، تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی پہلی کمیونٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی تعداد یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مکہ کے قریش مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ہجرت کے بعد ان کے دلوں میں بدلہ اور نفرت مزید بڑھ چکی تھی۔ اسی پس منظر میں اسلام کی پہلی بڑی جنگ پیش آئی، جنگ بدر۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان پہلا کھلا معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، جبکہ قریش 1000 کے قریب مسلح افراد کے ساتھ میدان میں آئے۔ ظاہری حالات مسلمانوں کے خلاف تھے، نہ مکمل اسلحہ، نہ بڑی فوج، نہ جنگی تجربہ، مگر ان کے پاس ایک چیز تھی: اللہ پر کامل یقین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ سورت آل عمران 3:123۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بدر کی کامیابی فوجی طاقت کی نہیں بلکہ ایمانی طاقت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر دعا کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ان تہلک ہادہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم، حدیث 1763۔ یہ دعا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جنگ صرف زمین یا مال کے لیے نہیں بلکہ دین کے بقا کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں کی مدد بھی نازل فرمائی۔ قرآن میں ارشاد ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ سورۃ الانفال 8:9۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کی مدد زمین پر اتری۔ مسلمانوں نے ثابت کر دیا، جب نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے۔ جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے بڑے سردار مارے گئے اور اسلام کو ایک مضبوط مقام ملا۔ مگر اس فتح کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور یا تکبر کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ عاجزی اختیار کی۔ یہی اسلامی کمیونٹی کی اصل پہچان تھی، کامیابی میں شکر اور آزمائش میں صبر۔ جنگ بدر نے مسلمانوں کی پہلی کمیونٹی کو اندر سے مزید مضبوط کر دیا۔ اب وہ صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ قوت بن چکے تھے۔ لیکن قرآن نے ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی کہ کامیابی کا راز ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں ہے، جیسا کہ فرمایا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال 8:10۔ یہی وہ اصول ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ وسائل کم ہوں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اصل چیز ایمان، اتحاد اور اخلاص ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ جنگ بدر کی عظیم فتح کے بعد مسلمانوں کی پہلی کمیونٹی کے حوصلے بلند تھے، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ قریش بدر کی شکست کا بدلہ لینے چنانچہ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف مسلمان تقریباً 1000 تھے، مگر راستے میں کچھ منافقین واپس لوٹ گئے اور تعداد کم ہو کر 700 رہ گئی۔ یہ وہ موقع تھا جب ایمان اور نظم و ضبط کی اصل آزمائش ہونی تھی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली के तहत 50 तीर अंदाजों को एक पहाड़ी दर्रे पर मुकर्रर किया और वाज़े हिदायत दी कि किसी भी सूरत में अपनी जगह न छोड़ें, चाहे फतह हो या शिकस्त। इब्तिदा में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई और कुरैश पीछे हटने लगे, मगर कुछ तीर अंदाजों ने माले गनीमत जमा करने की जल्दी में अपनी जगह छोड़ दी, हालांकि उन्हें मना किया गया था। इसी लम्हे दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया और जंग का नक्शा बदल गया। ये वाक़या दरअसल नज़्म व इताअत की अहमियत का सबक था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्र व असैतुम। और यकीनन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से उन्हें कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम कमज़ोरी दिखाने लगे और हुक्म में इख्तिलाफ किया और नाफरमान। सूरत आले इमरान 3:152। ये आयत वाज़ेह करती है कि शिकस्त की वजह कमज़ोरी या वसाइल की कमी नहीं, बल्कि हुक्म की नाफरमानी थी। यही वो लम्हा था जब मुसलमानों ने सीखा कि कामयाबी सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि इताअत और नज़्म से भी वाबस्ता है। जंग के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए और ये अफवाह फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनकर बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के कदम डगमगा गए, मगर कुछ अजीम लोग डटे रहे। कुरान ने इस मौके पर ईमान वालों को झुंझोड़ कर फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके। अगर वो वफ़ात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? सूरत आले इमरान 3:144। ये आयत मुसलमानों की पहली कम्युनिटी के लिए एक अजीम तरबियती लम्हा था। ईमान किसी शख्सियत से नहीं बल्कि अल्लाह से वाबस्ता होना चाहिए। इस जंग में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सहाबी शहीद हुए। ये नुकसान मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। न कमज़ोर पड़ो और न गम करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। सूरत आले इमरान 3:139। उहद ने मुसलमानों को सिखाया कि गलती हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना चाहिए। ये जंग इस बात की याद दहानी थी कि अल्लाह की मदद हमेशा इताअत और इखलास के साथ जुड़ी हुई है। जंग उहद के बाद मुसलमानों की पहली कम्युनिटी ने सब्र, नज़्म और इताअत का सबक सीख लिया था। अब वक्त आ चुका था कि अल्लाह उन्हें एक नई हिकमत अमली के ज़रिए कामयाबी अता करे। सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अमन के साथ मक्का में दाखिल होकर उम्रा अदा कर रहे हैं। इस ख्वाब की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के साथ सिर्फ उम्रा की नीयत से मक्का की तरफ रवाना हुए। उनके पास जंगी हथियार नहीं थे, सिर्फ मुसाफिर की तलवार थी, मगर कुरैश ने उन्हें मक्का में दाखिल होने से रोक दिया और हुदैबिया के मकाम पर मुज़ाकरात शुरू हुए। मुज़ाकरात के बाद जो मुआहिदा तय पाया वो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए सख्त महसूस हो रहा था। शराइत में ये शामिल था कि इस साल उम्रा नहीं किया जाएगा, अगले साल आ सकेंगे, और अगर मक्का का कोई शख्स मदीना आ जाए तो वापस किया जाएगा, मगर मदीना से कोई मक्का जाए तो वापस नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम को ये शराइत बहुत भारी लगीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? तो फिर ये कमज़ोरी क्यों?
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर मुतमईन थे। इसी मौके पर कुरान की ये अजीम सूरत नाजिल हुई, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, बेशक हमने आपको खुली फतह अता कर दी। सूरतुल फतह 48। एक सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम हैरान थे कि ये कैसी फतह है, न जंग हुई न मक्का फतह हुआ, मगर अल्लाह ने उसे फतहुन मुबीन करार दिया। दरअसल ये मुआहिदा जंग बंदी था, जिसके बाद इस्लाम को पुरअमन माहौल में फैलने का मौका मिला। अगले 2 सालों में जितने लोग इस्लाम में दाखिल हुए वो पहले तमाम सालों से ज्यादा थे। इसी मौके पर बैत रिजवान भी हुई, जब ये खबर फैली कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को मक्का में शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम से जान की बाजी लगा देने की बैत ली। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा, यकीनन अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे। ये आयत इस बात का ऐलान थी कि अल्लाह इस कम्युनिटी से खुश है क्योंकि उन्होंने मुकम्मल इताअत और वफादारी दिखाई। हुदैबिया ने मुसलमानों को एक अजीम सबक दिया, हर वक्ती नुकसान हकीकी नुकसान नहीं होता, बाज़ औक़ात पीछे हटना आगे बढ़ने की तैयारी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत और अल्लाह पर यकीन ने साबित कर दिया कि हिकमत अमली, सब्र और अमन भी जिहाद का हिस्सा हैं। यही मुआहिदा बाद में फ़तह मक्का का रास्ता बना। जब कुरैश ने खुद मुआहिदा तोड़ा तो मुसलमानों को कानूनी और अखलाकी बरतरी हासिल थी। हुदैबिया दरअसल एक ऐसी खामोश फतह थी जिसने अरब की सियासत का रुख बदल दिया। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह वलस्तु आसीही वहुवा नासिरी, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करता और वो मेरा मददगार है। सही बुखारी हदीस 2731। यही यकीन मुसलमानों की पहली कम्युनिटी की असल ताकत था। मगर इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का रास्ता इख्तियार किया। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को मुआफ़ फरमा दे क्योंकि ये जानते नहीं हैं। मुस्नद अहमद सही सनद के साथ ये अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि इस्लामी कम्युनिटी की बुनियाद इंतकाम पर नहीं बल्कि रहमत पर थी। जंग उहद बज़ाहिर शिकस्त थी मगर हकीकत में ये तरबियत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुअमिनीन, न कमज़ोर पड़ो और न गम करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। सूरत आले इमरान 3:139। उहद ने मुसलमानों को सिखाया कि गलती हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि इससे सबक लेना चाहिए। ये जंग इस बात की याद दहानी थी कि अल्लाह की मदद हमेशा इताअत और इखलास के साथ जुड़ी हुई है। जंग उहद के बाद मुसलमानों की पहली कम्युनिटी ने सब्र, नज़्म और इताअत का सबक सीख लिया था। अब वक्त आ चुका था कि अल्लाह उन्हें एक नई हिकमत अमली के जरिए कामयाबी अता करे।